Good afternoon. Video only வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ரெண்டு மூணு பேர் தானே. இதுல நம்ம last time the general positions பார்த்தோம் இல்லையா. Now let us very quickly see some of the interesting definitions in this act. CPC ல கூட defendantக்கு definition கிடையாது. But because of the nature of Limitation Act defines defendant. Defendant means any person from or through whom the defendant derives a liability to be sued. So any person who can be a defendant or who can be sued will be a defendant. அப்படிங்கிறது Limitation Act la, to my understanding, it is available only in the Limitation Act and not elsewhere. அதே மாதிரி there is one definition which is common between the IPC and the Limitation Act, which is good faith. Good faith. நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆவரேஜா தெரிஞ்ச விஷயம். What is good faith? But good faith is always defined negatively. If you read the definition of good faith, nothing shall be done in good faith which, if it is not done with due care and attention. So when we are trying to define a positive thing also, the law is something which will define it in the negative manner. Good faith is something where I have to prove that I was positive, I acted positively. அப்படின்னு சொல்றதுதான் good faith. But the definition says, if you have not acted with due care or attention, then that is not good faith. அப்படின்னா define பண்றாங்க. So that's a very interesting definition, because when we are trying to say something positive, we say that in the negative language. If you don't do anything without due care or attention, then it is good faith. So negative learn to positive. Paramari or definition. This is exactly the same definition which is also available in section 52 of the IPC. So 52 of the IPC also defines what is called good faith, because there are certain things which, if you do in good faith, will not be an offense under the IPC. So in the definitions, any act that will be in the legislation, the definitions will contain some very interesting definitions. So adula onnu vandu indha rendum enak therinji nama paakkanum nenachen. So coming back to the subject itself, ipo Limitation Act abin paathomna, Limitation Act will be divided into three parts, or basically three parts. Whatever is the definition that is in part 1. Part 2 talks about the actual limitation of suits, appeals and applications. Nama last time paatha mari application அப்படிங்கறத define பண்ணல. Application includes a petition அப்படினு தான் define பண்ணிருக்காங்க. So suit அப்படிங்கிறது CPC ல define பண்ணிருக்காங்க. Yes. ஆடியோ வரலப்பா. இல்லை. So when we talk about part 2 la suits, appeals and applications. So இந்த மூணு தவிர டெக்னிக்கலா வேற எதுக்குமே வந்து லிமிடேஷன் ஆக்டே வேண்டாம். So the suit is something which we go back to CPC. Suit is something which is initiated by filing of a plaint or commenced by filing of a plaint. Applications அப்படிங்கிறது includes a petition அப்படினு தான் definition இருக்கு. Appeals are of course which will be those that
where there is an order or a judgment or a decree. The judgment decree இதுக்கெல்லாம் difference தெரியும்னு நினைக்கிறேன். What is a judgment? What is a decree? ரெண்டுத்துக்கும் difference இருக்கா? நீங்க எது மேல அப்பீல் போவீங்க? டிகிரி மேலயா ஜட்ஜ்மெண்ட் மேல? சோ அப்பீல்ல நம்ம அப்பீல் ஃபைல் பண்ணும்போது ஒரு ஏஎஸ்ஓ இல்ல ஒரு ஓஎஸ்ஏஓ ஃபைல் பண்ணும்போது ஆர் வி சேயிங் டு செட் aside the judgment or are we saying to set aside the judgment and decree? ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்ன, டிகிரின்னா ரெண்டும் வேறையா? வேறன்னா எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க? இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதானோ? A decree is the decision of the court, whereas a judgment is the reason for coming to the decision. அப்படி வச்சுக்கலாம். So a decree will be something which is shorter, whereas the judgment will contain the reasons for arriving at a particular conclusion, which is a decree. So the decree will always be the one which is appealed against. So decision தான் உங்களுக்கு முக்கியம். அந்த டெசிஷன் தப்பு அப்படிங்கிறதுனாலதான் நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்த போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோமே ஒழிய what you are actually challenging will be the decree that is challenged. Because you are challenging the decree, you will say that these portions of the judgments are, or the judgment is incorrect or requires to be set aside, etc. Okay, ma? So please always remember that. So three things as far as limitation is concerned, which is one is appeals, sorry, one is suit, second is application, third is a appeal. So suit or appeal or application shall be dismissed if it is beyond limitation. இந்த shall அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? ஷால்னா என்ன பண்ணணும், மேனா என்ன பண்ணணும்? சார் மே clause வந்து ஆப்ஷனல் சார். ஷால் வந்து கண்டிஷனல் clause மாதிரி. ஷால் வந்து கண்டிஷனல் மாதிரி. கம்பல்சரி. shall be done. இல்ல செக்ஷன் 3ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு. I'm just reading section 3. Subject to the provisions contained in 4 to 24, both inclusive, every suit instituted, appeal preferred or application made after the prescribed period shall be dismissed. அது வரைக்கும் ஓகே, அது வரைக்கும் லாக், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Although limitation has not been set up as a defense. So நம்ம ஜெனரலா நம்ம சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடினுடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whatever is not denied in the written statement is deemed to be admitted. கரெக்ட் இல்லையா? ஆர்டர் 8ல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா, ஆர்டர் 8 ரூல் 3ல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றோம். The denial has to be specific. If it is a vague denial, it is not a denial at all. And whatever is not denied is deemed to be admitted. In fact, there is a deeming provision under the CPC. So deeming provision na enna? நான் உனக்கு டினை பண்ணலைன்னா நான் அதை ஒத்துக்கிட்டதாக அர்த்தம். ஸோ நான் வந்து அதனாலதான் நீங்க ஒவ்வொரு வரியும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டினை பண்ணுவீங்க. கிளைண்ட் ஒரு வரியும் டினை பண்ணுவோம் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்.
I am the son of Krishnamurti அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னா I deny the same. He is put to strict proof அப்படின்னு போடுவோம். அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட பையனா இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன, that may have nothing to do with the suit. ஆனாலும் நம்ம டினை பண்ணுவோம். ஏன் டினை பண்றோம்னா, once I deny it, then it is for him to prove. If I don't deny it, it is deemed to be admitted. Once it is admitted, then he need not prove. அது எவிடன்ஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் 17. ஸோ அட்மிஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அடுத்த எதிரில் இருக்கவங்க அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அட்மிஷனுடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ எனிதிங் which is not denied is deemed to be admitted. So that is what you set up as a defense in a written statement. ஆனால் லிமிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லா செக்ஷன் 3 என்ன சொல்லுது? Although limitation has not been set up as a defense. So limitationங்கிறத நான் சொல்லவே இல்லை. என்னோட ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் ப்ளீடே பண்ணல. நான் அதுக்கு எவிடன்ஸும் லீட் பண்ணல, பிளெயின்டிஃபும் எவிடன்ஸ் லீட் பண்ணல. ஆனாலும் the proceeding shall be dismissed. இதுதான் கீ செக்ஷன் லிமிடேஷன் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும். நீங்க கோர்ட்ல ஜட்ஜஸ் சொல்லி கேட்டிருக்கலாம், limitation is something which need not be pleaded, which need not be proved. If it is barred on the face of it, then you shall dismiss the suit. So இது யாருடைய டியூட்டி ஆகுது? பார்ட்டிஸ் டியூட்டியே கிடையாது. லிமிடேஷனுக்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்ணியிருந்தா ஒரு கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ண வேண்டியது கோர்ட்டுடைய டியூட்டி. தட் இஸ் வை ஈவன் அஸ்யூமிங், நான் பிளைண்ட்ல சொல்லல இது விதின் லிமிடேஷன், நான் பிளைண்ட்ல சொல்லல, நீங்களும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டினை பண்ணல, கோர்ட்டும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கல. சரியா? லிமிடேஷன் பாயிண்ட்ல கோர்ட்டும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கல. ஆனா ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு, டிகிரி வந்துருச்சு, அப்பீல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். அப்பீல்ல அங்கேயும் இந்த கிரவுண்ட் எடுக்கல. ஆனா அப்பீல் கோர்ட்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் அப்பெலட் கோர்ட்டா இருந்தாலும் சரி, செகண்ட் அப்பெலட் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, the appeal court itself can take limitation as a ground and shall dismiss the case. Clear? So limitation is something which is a substantive right. It is not a procedural requirement. It is a substantive right to get your case dismissed if it is barred by the law of limitation. அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது தான் செக்ஷன் 3. So இது பிரின்சிபல். Any suit, appeal or application shall be dismissed if it is beyond limitation. இது ரூல். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்ன? Whatever is contained between sections 4 to 24 are the exceptions. So limitation act இவ்வளவுதான். It makes it clear that the suit, appeal or application shall be dismissed. ஆனால் 4 இருந்து 24 செக்ஷனுக்குள்ள வந்தால் then those things will be exempted. Those things will be considered. அப்படிங்கிறது தான் issue. So the core, அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொன்னோம்னா லிமிடேஷன் ஆக்ட் உடைய உயிர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் 3ல தான். ஸோ செக்ஷன் 3 ரெட் வித் 4 to 24. ஸோ இப்போ 4 to 24ல என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு பார்த்துட்டோம்னா, அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ்ல வரலன்னா 3ல டிஸ்மிஸ் பண்ணியே ஆகணும். இப்படிதான் நம்ம லிமிடேஷனை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பிட்வீன் 4 to 24 எந்த எக்ஸெப்ஷன்லயும் வரல அப்படின்னா then the suit is beyond limitation and it shall be dismissed. அவ்வளவுதான். இதுதான் பொசிஷன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ செக்ஷன்ஸ் 4ல இருந்து 24 வரைக்கும் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா எவ்வளவு குயிக்கா பார்க்க முடியுமோ
பட் எவ்வளவு எலாபரேட்டா பார்க்க முடியுமோ பார்க்கலாம். செக்ஷன் 4 நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிள் பிரின்சிபல். ஏன்னா எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்றோம். நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றப்போ லாஸ்ட் டே ஆஃப் லிமிடேஷன் இஸ் அ சண்டே. ஸோ லிமிடேஷன் சண்டே எக்ஸ்பயர் ஆகுமா, நான் ஃப்ரைடேவே ஃபைல் பண்ணணுமா, இல்ல மண்டே பண்ண முடியுமா? என்னுடைய லிமிடேஷன் சண்டே அன்னைக்கு எக்ஸ்பயர் ஆகும். இந்த சண்டே லெட் அஸ் சே, இந்த சண்டே என்ன டேட்? 10th April 2022 என்னோட லிமிடேஷன் எக்ஸ்பயர் ஆகுது. சரியா? நானு நேத்தி லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே 8ஆம் தேதி, நான் 8ஆம் தேதியே சூட் ஃபைல் பண்ணிருக்கணுமா, இல்லை மண்டே 11ஆம் தேதி ஃபைல் பண்ண முடியுமா? மண்டே ஃபைல் பண்ண முடியும் சார். அதுதான் செக்ஷன் 4. அவ்வளவுதான் செக்ஷன் 4. செக்ஷன் 4 says where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens. Explanation ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. The court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed on that day. இப்போ நமக்கு வெக்கேஷன் வருது. ஒரு லிமிடேஷன் வந்து எனக்கு 6th May 2022 எக்ஸ்பயர் ஆகுது. அதை நான் என்னைக்கு லிமிடேஷன் முடியறதா எடுத்துக்க முடியும்? May 2022 எனக்கு ஒரு லிமிடேஷன் முடியுது. நான் லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே 29ஆம் தேதியே நான் ஃபைல் பண்ணணுமா, இல்ல கோர்ட் ரீஓபன் பண்ற அன்னைக்கு, அதாவது 6th June பண்ணா போதுமா? அதுக்கு முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இல்ல 6th June 6th June ஃபைல் பண்ணா போதும். ஏன்னா அது வரைக்கும் கோர்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். வெக்கேஷன் கோர்ட் இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா, வெக்கேஷன் கோர்ட் இஸ் நாட் நார்மல் கோர்ட் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். வெக்கேஷன் கோர்ட் நார்மல் கோர்ட் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க எடுத்துட்டு போய் ஒரு நார்மல் ஃபைலிங் வெக்கேஷன் கோர்ட்ல பண்ணீங்கன்னா வாங்கிக்க மாட்டாங்க. என்னுடைய ரெகுலர் ஃபைலிங், நான் இப்போ ஒரு சாதாரணமா நம்ம ரெகுலரா இப்போ ஒரு சிஆர்பி போடுறோம், ஒரு அப்பீல் போடுறோம், ஒரு சூட்டு போடுறோம், அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் ரெகுலர் டைம்ல தான் ஃபைல் பண்ண முடியும். வெக்கேஷன்ல நான் ஃபைல் பண்ணவே முடியாது, கோர்ட்ல எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுவே எனக்கு ஒரு ப்ரொஹிபிஷன். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அடுத்தது எப்போ எடுத்துப்பாங்க? 6ஆம் தேதி தான் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ 6ஆம் தேதி அன்னைக்கு நான் ஃபைல் பண்ணால் போதும். ஸோ தட் அதுதான் இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். when the court reopens, the court is closed from 30th of April to 5th of June. அது வரையிலும் the court is deemed to be closed. Vacation na court is deemed to be closed. Vacation court நடக்கலாம், vacation sittings இருக்கலாம், vacation filings இருக்கலாம். அது எதுவுமே நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல வராது. எல்லாமே எக்ஸம்ப்ட். நேர நம்ம அடுத்த ஒர்க்கிங் டே, அதாவது நான் 6th May எனக்கு நான் ஃபைல் பண்ணணும்னா கூட அடுத்த ஒர்க்கிங் டே 6th June தான் வருது. அப்படிங்கிறதுனால நான் நேரா 6th June அன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணால் போதுமானது. So that is what is section 4. Section 4 says any day when the court is closed, that is the last day. Say for example, உங்களுக்கு வந்து நேத்திக்கு லிமிடேஷன், முந்தா நேத்தி லிமிடேஷன் முடியுது, நேத்திக்கு முடியுதுன்னே வச்சுக்கோமே, 8th April 2022 ஒரு லிமிடேஷன் முடியுது. லாஸ்ட் டே 8th April. இத நீங்க மண்டே ஃபைல் பண்ண முடியுமா? முடியாது சார். முடியும். நேத்து இருக்கு, அப்ப இன்னைக்கு ஃப்ரைடே இருக்கு. 8th தான் லாஸ்ட் டே. நேத்தியோட முடிஞ்சிருது. ஆனால் 10th தான் நீங்க ஃபைல் பண்றீங்க. 8th மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, 10th தான் ஃபைல் பண்றீங்க. முடியுமா? இருந்துச்சுன்னா அப்ப நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வொர்க்கிங் டே. நேத்தி ஃப்ரைடே தானே? கோர்ட் ஹாலிடேஸ் நெக்ஸ்ட் வொர்க்கிங் டே மண்டே ஃபைல் பண்றாங்க.
மண்டே ஃபைல் பண்ண முடியும்ன்றீங்களா முடியாதுங்க? பண்ணலாம். பட் நேத்திக்கு முடிஞ்சு போச்சுல்ல லிமிடேஷன், லாஸ்ட் டே நேத்திக்கு. அவ்வளவுதான், லாஸ்ட் டே. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற முதல் நாள் ஃபைல் பண்ணாலும் சரி, லாஸ்ட் டே 3:59 செக்ஷன் வந்து 4 மணிக்கு மூடிடுவாங்க. 3:59 எடுத்துன்னு போய் போட்டு உங்களுக்கு சீல் போட்டான்னா போதும். அதுவும் லிமிடேஷன் தான். நீங்க முதல் நாள்ல போட்டாலும் லிமிடேஷன் தான். ஸோ முதல் நாளா கடைசி நாளா கடைசி நிமிஷமாங்கிறது அவங்களுக்கு கணக்கு இல்லை. ஆனால் அந்த 3:59க்கு நான் போடாம 16ஆம் தேதி காலையில 10:30 மணிக்கு போட்டனால இட் இஸ் பார்ட் பை லிமிடேஷன். ஒரு நாள் இட் வில் பி பார்ட் பை லிமிடேஷன். அதை கண்டோன் பண்ண முடியுமா? டிலேவை கண்டோன் பண்ண முடியுமா? செக்ஷன் 5. செக்ஷன் 5 படிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு. எனி அப்பீல் or any application other than an application under any of the provisions of order 21 of Code of Civil Procedure may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such a period. Explanation: the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. So, section படிச்சிட்டோமா? இந்த செக்ஷனுக்கும் செக்ஷன் 4க்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். செக்ஷன் 4 யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. Expiry of prescribed period when court is closed. Where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a date. Wait. இப்போ 5 படிங்க. Extension of prescribed period in certain cases. Any appeal or any application other than an application under any of the provisions of order 21 of the Code of Civil Procedure may be admitted as. Stop. இப்போ இது ரெண்டுத்துலயும் ஒரு crucial difference இருக்கு. என்னது? Suit is not included. So suit இருந்தால் section 5 does not apply. அதுதான் பொசிஷன். கரெக்டா? அப்படிதான் எடுத்துக்க முடியாது. அதுக்கு வேற 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 இன்டர்பிரிட்டேஷனே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல இல்ல, 2 இடத்துல சொல்றாங்க. After may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfies. அந்த இடத்துலயும் plaintiff வரல. So appeal, application, limitation can be extended, but suit cannot be extended under section 5. So section 5 of the Limitation Act applies only to appeals or applications. So அப்போ suit என்ன ஆகும்? சூட் என்ன ஆகும்? ஒரு நாள் இப்போ நேத்தியோட லிமிடேஷன் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு ஃபைல் பண்றோம். அந்த சூட் என்ன ஆகும்? 100% டிஸ்மிஸ் ஆகணும். நான் டிஃபென்ஸ் எடுக்கலன்னா கூட கோர்ட்டே டிஸ்மிஸ் பண்ணணும். ஒரு நாளா இருந்தாலும் கணக்கில்ல, 100 நாளா இருந்தாலும் கணக்கில்ல, 1000 நாளா இருந்தாலும் கணக்கு. லிமிடேஷன் இருக்கா இல்லையா?
தயவு தாட்சியமே கிடையாது சூட்டை பொறுத்தவரை. There is absolutely no way you can condone a delay in filing a suit. சூட்டுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் டைம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஆர்டிகல்ஸ்ல. ஒரு பின்னாடி ஷெட்யூல் இருக்கு. அந்த ஷெட்யூல்ல அந்த ஷெட்யூலுக்குள்ள நம்ம சூட்டை எடுத்துக்கிட்டு வரல அப்படின்னால் ஒரு நாள் டிலேவாக இருந்தாலும் கூட the suit shall be dismissed under section 3. அதுதான் பொசிஷன். So section 5 of the Limitation Act, where it permits the court to extend the time. நம்ம வந்து காமன் லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்ற வார்த்தை கண்டோன் டிலே. கண்டோன் த டிலே இன் ஃபைலிங் அப்படின்னு சொல்றோம். கண்டோன் த டிலே வந்து நம்ம 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 வந்து கேஷுவலா கலோக்கியலா பேசுற வார்த்தை. ஸ்பெசிபிக்கா செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்கிறது டு எக்ஸ்டெண்ட் த லிமிடேஷன். So the court can extend the limitation only when it involves an appeal or a application, not in a suit. So in the 3 and 5 will be the most important sections as far as Limitation Act is concerned. சரியா? So suit மட்டும் தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சூட் மட்டும் எந்த காரணத்து கொண்டும் டிலே இருக்கவே கூடாது. டிலே இருந்ததுனால், அதாவது 4 செக்ஷன் 4 டு செக்ஷன் 24 என்ன காரணத்தினால வேணா இருக்கலாம். ஆனால் அதை மிஞ்சி ஒரு நாள் டிலே ஆனால் கூட சூட் ஷால் பி டிஸ்மிஸ்ட். அதை மட்டும் நினைவு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ரெண்டாவது, இந்த செக்ஷன் 5ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட். சோ எப்போ கோர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the court can extend the time only if the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cost. So sufficient cost na என்ன அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ரைட் டு லைஃப் என்ன? ரைட் டு லைஃப் எந்த ஆர்டிகல்ல வருது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல? 21. ரைட் டு லைஃப் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களா எங்கயாவது 21ல? பண்ணவும் முடியாது. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க? ரைட் டு லைஃப் இன்க்ளூட்ஸ் கிளீன் ஏர், ரைட் டு லைஃப் இன்க்ளூட்ஸ் clean water, right to life includes sanitation, right to life includes right to travel abroad, right to life includes right of privacy. Recent தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் வந்தது. ரைட் ஆஃப் பிரைவசி. ஆதார் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? இல்ல you cannot compel a person. He should be, in fact அது ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாங்க இந்த ஜட்ஜ்மென்ட்ல, right to be left alone. கவர்மெண்ட்னா நீ என்ன வேணா கேட்பியா? வடிவேல் ஒரு படத்துல சொல்லுவாருல்ல, உன் பிரேக்குன்னா உன் இஷ்டத்துக்கு போடுவியா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்னா நீ என்ன வேணா கேட்பியா? என்னுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுக்கணும், என்னுடைய ஐரிஸ் ஸ்கேனிங் கொடுக்கணும், நாளைக்கு நீங்களே ஏதாவது பண்ணி இத என்னுடைய பேங்க்ல இருக்க பாஸ்புக்ல இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். இல்ல உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறத ஒருத்தனால ஹேக் பண்ண முடியும். நீங்க அவ்வளவு கரெக்டா பொறுப்பா வச்சிருப்பீங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியாதுல்ல. தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இட் இஸ் by some human agency. So if it is by one human agency, the other human agency can easily try to hack that system or anything. அதனால எனக்கு பிரைவசி கிடையாது, அதனால நான் ஆதாரம் வந்து கம்பல்சரி ஆக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மக்கள் உண்டு. சோ அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றது எல்லாமே வந்து கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். சஃபிஷியன்ட் காசும் அந்த மாதிரி தான். வாட் இஸ் a sufficient cause? ஸோ நான் சொல்றேன், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. என்னையே ஆச்சு உனக்கு உடம்பு? நேத்தெல்லாம் ஒரே தலைவலி. அது சஃபிஷியன்ட் காசா? எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, என்னால வக்கீல் ஆபீஸ்க்கு போக முடியல, அது சஃபிஷியன்ட் காசா? எனக்கு கொரோனா,
நான் பண்ணல, அது சஃபிஷியன்ட் காசா? Yes, sir. எங்க வக்கீல் வந்து சரியா எனக்கு சொல்லல, அவர் 5ஆம் தேதி தான் சொன்னாரு, நான் 4ஆம் தேதியா போனேன், இல்ல இன்னையோட முடிஞ்சு போச்சு வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டாரு, அது சஃபிஷியன்ட் காசா? சோ இது எல்லாமே கோர்ட் டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ இந்த சஃபிஷியன்ட் காசுங்கிறதும் எந்த அட்லீஸ்ட் இதுல வந்து லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல டெஃபினிஷன் கிடையாது சஃபிஷியன்ட் காசுங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் லெஃப்ட் டு பி டிசைடட் பை தி கோர்ட் இன் எவ்ரி கிவன் சிச்சுவேஷன். அந்த சஃபிஷியன்ட் காசு இருந்தது அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தால் then the court may extend the time. சரி போனா போது போ. நம்ம எல்லாம் நிறைய கண்டோன் டிலே போடுவோம், எஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் செகண்ட் அப்பீல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 450 நாள் டிலே, 1600 நாள் டிலே எல்லாம் இருக்கும் செகண்ட் அப்பீல் ஃபைல் பண்றதுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் ஃபைல் பண்றது. those things can be permitted as long as you can show sufficient cause. அந்த sufficient cause என்ன அப்படிங்கிறது கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ண முடியும். It is the satisfaction of the court to decide what will be a sufficient cause. இன்னதுதான் sufficient cause நம்மளால சொல்ல முடியும். ஒரு கேஸ்ல வந்து இல்ல அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால அவரால் வந்து கையெழுத்து போட முடியல அப்படிங்கிறது சஃபிஷியன்ட் காசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு இவர் சொல்லுவாரு, எங்கடா ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு நகம் பேந்துருச்சுங்க ஆக்சிடென்ட்ல. சோ அது சஃபிஷியன்ட் காசா இல்லையாங்கிறது அடுத்த கேஸ்ல டிசைட் பண்ண முடியும். நகம் பேர்ந்தது சஃபிஷியன்ட் காசு இல்ல, நீ ரைட் ஹேண்டர் தானே, ரைட்ல தானே கையெழுத்து போட போற, லெஃப்ட் நகத்துல லெஃப்ட் சுண்டு வரல நகம் போச்சுன்னா என்ன, therefore this is not sufficient cause, I will dismiss அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லலாம். So it is entirely the discretion of the court to decide what is a sufficient cause. So sufficient cause will be something which is the court to decide. So in the ரெண்டு aspect, section 5 does not apply to suits. Secondly, it applies only if you show sufficient cause and the court believes that that is a sufficient cause. இருந்தால் extend பண்ண முடியும். இதுல இந்த extension can be for any time. ஏன்னா இது outer limit கொடுக்கல. So outer limit இல்ல அப்படிங்கும்போது இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு, தட் இஸ் அப்பீல்ஸ்க்கோ இல்ல அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கோ எவ்வளவு நாள் டைம் வேணா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பேசிக் இஷ்யூ. ஸோ இது ரெண்டும் 3 and 5 will be fundamentally important for you to determine what will be limitation when it can be extended. மற்ற செக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா எப்போ எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது லிமிடேஷன்ல எப்போ சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ செக்ஷன் 5 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு லிமிடேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, அப்பீலுக்கு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்டென்ஷன். பட் சில இடங்கள்ல சில செக்ஷன்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போற சில எல்லா செக்ஷன்ஸ்லுமே அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த லிமிடேஷன் எப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் இல்ல எப்போ கம்ப்யூட் பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லையா, அதுலயே சிலது சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, சில நாட்கள் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. லைக் செக்ஷன் 4. செக்ஷன் 4ல எந்த நாள் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, கடைசி நாள் கோர்ட் ஹாலிடேவா இருக்கும் பொழுது அந்த கடைசி நாள் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட். சோ அதை சேர்த்துக்க மாட்டோம். லிமிடேஷன் ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையாது. இன்னைக்கு அதாவது சனிக்கிழமை 9ஆம் தேதி தான் எனக்கு லிமிடேஷன் முடியுது அப்படின்னா இந்த நாளை நான் சேர்த்துக்கவே மாட்டேன். சோ இந்த நாள் என்னைக்கு வரும், சாட்டர்டே சண்டே எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிடும். என்னுடைய அடுத்த லிமிடேஷனே முடியறதே வந்து 11ஆம் தேதி தான். So that is what section 4 is. So இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் உண்டு சட்டத்துல. அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த சில செக்ஷன்ஸ்ல பார்க்கலாம். செக்ஷன் 6 இஸ் டாக்கிங் அபவுட் டிசபிலிட்டி. சில பேருக்கு இன்ஹெரண்டா டிசபிலிட்டி இருக்கும். என்ன டிசபிலிட்டினா என்ன, கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல செக்ஷன் 10 says
competency to contract in ஒரு class உண்டு. If you are competent, you are able. If you are not competent, you are disabled. So who are disabled people? யார் யாரெல்லாம் disabled? Insolvent, sir. Insolvent. Okay. Contracts Act பொறுத்த வரைக்கும் correct. Insolvent. அடுத்தது Unsound mind. unsound mind. இது ரெண்டுத்தையும் விட முக்கியமானது ஒண்ணு இருக்கு. அதான் unsound mind. Minor. A minor is incompetent to contract. Any contract entered into with or by or with a minor will be void. Void ab initio. It does not even start a legal relationship. In fact, contracts act ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அந்த வார்த்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வார்த்தை. void, voidable. void அப்படிங்கிறதுலயே ரெண்டு உண்டு. ஒன்னு void ab initio, இன்னொன்னு subsequentா void ஆகும். void ab initio னா there is no commencement of any legal right, but the subsequent voidability உண்டு. அந்த subsequent voidability எப்போ வரும்? Contract when entered into was correct, but subsequently there may be situations like ஒரு ஏலியன் ஒரு கண்ட்ரியோட நான் கான்ட்ராக்ட் பண்றேன், ஒரு அந்த இன்னொரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசனோட. Suddenly there is a war between the two countries, so the contract will become void at that point of time. So initial voidability one, subsequent voidability one. Contracts பொறுத்த வரைக்கும். So minor contracts, contracts with lunatic persons, and contract with people who are declared as insolvent. இது மூணு contractual disability. Similarly, section 6 says where a person entitled to sue or make an application for the execution of the decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or an idiot. He may institute the suit within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule. So for the section படிச்சீங்களா? Did you follow with me? So for the section என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒன்னு, first, if you are a minor or insane, then when does the limitation start? Limitation at கையில இருந்தா நேரா அந்த ஷெட்யூலுக்கு போங்களேன். ஷெட்யூல்ல தேர்ட் காலம்ல என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காலம் என்ன? தெரியுதா? First column is description. Second column is period of limitation. Third column is period when the time begins to run. Adan third column. So in the limitation அப்படிங்கிறது எப்போ ரன் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த cause of action arise ஆகிற அன்னைக்கு. Say for example, I am a minor. என்னுடைய சொத்தை ஒருத்தர் வித்துடுறாரு. மைனருடைய சொத்தை கோர்ட்டினுடைய பர்மிஷன் இல்லாம தவறுதலா ஒருத்தர் விற்கிறாரு. இதுக்கு யாருக்கு ரைட் உண்டு? காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் யார் பேர்ல உண்டு? யாருக்கு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் உண்டு இதுல? மைனர். ஆனா நான் மைனர், நான் கோர்ட்டுக்கு போய் ஃபைல் பண்ண முடியாது என்னால கேஸ். சோ லிமிட்டேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? When he becomes a major. So அது வரைக்கும் limitation does not even start. So அதனாலதான் செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க, each word is important. நான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு செக்ஷன்லயும் நிறைய பிரின்சிபிள்ஸ் உண்டு. So when a person entitled to sue is, so இத வந்து நான் எப்படி படிப்பேன்னா, செக்ஷன் இந்த கமா வர இடத்துல எல்லாம் பிராக்கெட் போட்டு,
அதோட நிறுத்திக்கலாம். அதாவது ஒரு சென்டென்ஸா படிச்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும். Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of the decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned. So at the time the prescribed period is to be reckoned is the second column. So 3 years. So at the time when from which the period is to be reckoned, cause of action என்னைக்கு ஆரம்பமாகுதுங்கிறது கணக்கு. So cause of action என்னைக்கு ஆரம்பமாகுது, அன்னைக்கு I should be either a minor or an insane person. Cause of action arise ஆகுற அன்னைக்கு I should be a minor. அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும், he may institute a suit or make the application within the same period after the disability has ceased. So என்னுடைய cause of action starts on 1/1/2010. எனக்கு அப்போ 10 வயசு தான் ஆகுது. I am a minor. நான் எப்போ மேஜர் ஆகுவேன், 2018ல தான் நான் மேஜர் ஆகிறேன். So 2018, let us say my birthday is 7/12/2018. So அன்னில இருந்து எனக்கு எவ்வளவு நாள் லிமிடேஷன் இருக்கும் இந்த சூட் ஃபைல் பண்றதுக்கு? 3 years. சரி, ஒரு 3 years லிமிடேஷன் வச்சுக்கோங்க. 7/12/2018ல ஆரம்பிச்சு 7/12/2021 வரைக்கும் எனக்கு லிமிடேஷன் இருக்கும். அதுதான் செக்ஷன் 6 சொல்றது. Where a person entitled to institute a suit is at the time from which the period is to be reckoned a minor or an insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased. So எனக்கு நான் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில இருந்து இன்னைக்கு தான் வெளியில வரேன். 9th April 2022 தான் நான் வெளியில வரேன். எனக்கு எவ்வளவு நாள் லிமிடேஷன் இருக்கும்? 25. 9th April 2025 வரைக்கும் எனக்கு லிமிடேஷன் உண்டு. As should otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule. So அந்த third columnல என்னைக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அவ்வளவு நாட்கள் எனக்கு டிசபிலிட்டி போன நாள்ல இருந்து கிடைக்கும். So as a minor from my 18th birthday I will have 3 years time to file a suit. இதுதான் section 6. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் என்னன்னா, there is no extension. டைம் ஸ்டார்ட்டே ஆகல. ஸ்டார்ட் ஆகிறதே என்னுடைய டிசபிலிட்டி கிளியர் ஆனதுக்கு பிறகுதான். ஸ்டார்டிங் பொசிஷனே மாறிடும். லிமிட் செக்ஷன் 5 டாக்ஸ் அபவுட் தி எண்ட், the final. ஆனா செக்ஷன் 6 டாக்ஸ் அபவுட் the starting itself. When does it begin? In fact அந்த ஷெட்யூல்ல பாத்தீங்கன்னா, when does the period of limitation begin to run? Third column. Time from which the period begins to run. So அதையே நம்ம தள்ளி வைக்கிறோம். இந்த ஸ்டார்டிங் லைனே முன்னாடி போயிடுது. ஸோ நான் மைனராக இருக்கிற எவ்வளவு நாளாக இருந்தாலும், எனக்கு 3 வயசுல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்திருந்தாலும் சரி, 15 வயசுல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்திருந்தாலும் சரி, 17 வயசுல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்திருந்தாலும் சரி, நான் என்னைக்கு மேஜர் ஆகிறேனோ, நான் என்னைக்கு என்னுடைய பைத்தியத்திலிருந்து குணமாகிறேனோ அன்னைக்குதான் லிமிடேஷனே ஸ்டார்ட் ஆகும். அன்னிலிருந்து இவ்வளவு நாள் கணக்கு. சரியா? So it is the start time itself which is given. இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்ப 3 எப்படி இப்போ 3 அப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஆர் 3 லிமிடேஷன் எப்படி வரும்? Limitation is in 3. Limitation is for suit, appeal or application. So என்னுடைய suit நான் அந்த 7/12/2021 அதுக்கப்புறம் நான் அது வரைக்கும் நான் ஃபைல் பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் இருந்தான்னா நோ ப்ராப்ளம். நான் 8/12/2021 தான் ஃபைல் பண்றேன் அப்படின்னால் அன்னைக்கு என்ன ஆகும்? என்னோட சூட்டு
dismissal. So limitation starts and ends. The end period of the limitation does not change usually. In the starting period changes கூடுமான வரையிலும் throughout the limitation act நம்ம பார்த்தோம்னா கூடுமான வரையிலும் நமக்கு the limitation உடைய start date தான் முன்ன பின்ன இருக்கும். Once it starts, it ends on the same day as given under the third column of the schedule. So idu one. Rendavathu, where such a person is affected by two disabilities, or where before his disability has ceased, he is affected by another disability. Naam porandade mutala, or I am an insane when I was 16. My insanity continues till I am 20. எனக்கு 20 வயசுல தான் என்னுடைய இன்சானிட்டியே குணமாகுது. பட் என்னுடைய மெஜாரிட்டி என்னைக்கு வந்துருது? 18 வயசுலயே நான் மேஜர் ஆயிட்டேன். ஆனா என்னுடைய இன்சானிட்டி என்னைக்கு முடியுது? 20 வயசுல தான் முடியுது. சோ இப்போ லிமிட்டேஷன் எவ்வளவுனா 20 years from under 3 years. So அதுதான் இந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க. Where such person is at the time which the prescribed period is reckoned affected by two such disabilities. So in the disabilities either lunacy or insane, idiot or a minor. In the மூணுத்துல ஏதாவது ரெண்டா, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the period after both disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so specified. So in the ரெண்டாவது disability எனக்கு எப்போ cease ஆகுது? 20 வயசுல தான் cease ஆகுது. So என்னுடைய limitation starts from that time and runs for 3 years time from there on. So எனக்கு limitation 23 வயசுல தான் முடியும். So if there are two disabilities, ரெண்டு டிசபிலிட்டியும் எனக்கு கிராஸ் பண்ணினாதான் எனக்கு லிமிட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுதான் பொசிஷன். Where third 6 subclause 3, where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time specified. Say for example, ஒரு மைனருடைய ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த மைனருக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது, ஒரு லீகல் கார்டியன் மட்டும்தான் இருக்காரு. ஸோ அந்த லீகல் கார்டியன் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நேச்சுரல் கார்டியன் வச்சுக்கோங்களேன், கோர்ட் அப்பாயிண்டட் கார்டியனே இருக்கட்டும், அவருடைய மாமா கோர்ட் அப்பாயிண்டட் கார்டியனா நியமனம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. The minor dies unfortunately. The minor dies when he is 17. இந்த லீகல் கார்டியனுக்கு எப்போ அந்த ரைட் ஆர் ரைட் டு சூ எப்போ கிடைக்கும்? From the date of death of the person. அந்த டேட் ஆஃப் டெத் ஆஃப் தட் பர்சன்ல இருந்து, அவருக்கு 17 வயசு தான் அப்ப இறந்து போறப்போ, பட் the limitation starts from that point because he can no longer sue. There is no point waiting for him to cross majority or become better. So அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருது, அவருடைய லைஃப் டைமே முடிஞ்சிருது. அப்படிங்கும்போது my limitation will also begin from that point. So that is what section subclause 3 says. Where the legal representatives referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he referenced affected by such a disability, the rules contained in 1 and 2 apply. So ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் மைனர். ஒரு மைனர் 17 வயசுல இறந்து போயிடுறாரு. சோ பாக்கி இருக்கிறது யாரு? இன்னொரு மைனர், அவருக்கு 12 வயசு தான் ஆகுது. சோ இப்போ லிமிட்டேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? ரெண்டாவது பையனுக்கு 18 வயசு ஆகி அதுல இருந்து 3 வருஷத்துக்கு லிமிட்டேஷன். சோ இது எல்லாமே இந்த டிசபிலிட்டிக்கு மாத்திரம் தான். பிளீஸ் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எல்லா டிசபிலிட்டியும் மைனாரிட்டி ஆர் லூனஸ் இதுக்கு மட்டும்தான்.
where a person under disability dies after the disability ceases, but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. So இப்போ ஒரு மைனர் இருக்காரு, ஒரு மைனர் இறந்துறாரு, or ஒரு lunatic person becomes better, அவருடைய lunacy cure ஆயிடுச்சு. அவருக்கு வந்து 19 வயசுல அவருடைய lunacy cure ஆயிடுச்சு. So from that date he can file a suit. அந்த டேட்ல இருந்து 3 வருஷத்துக்கு அவருக்கு டைம் இருக்கு. ஸோ 19னா 20, 21, 22 வயசு வரைக்கும் டைம் இருக்கு. அவருடைய 21வது வயசுல அவர் இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எவ்வளவு நாள் சூ பண்ண முடியும், எவ்வளவு நாளுக்குள்ள பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைன். அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள பண்ண முடியும்? அவர் இறந்து போனதுல இருந்து 3 வருஷம் கிடைக்குமா, இல்ல பாக்கி இருக்கிற டைம் தான் வரும்? That is exactly what is being said. Within the same period after his death, as would otherwise have been available to that person had he not died. So 19 வயசுல நான் என்னுடைய lunacy cure ஆயிடுது. So my limitation starts. 20, 21ல that person dies. பாக்கி எவ்வளவு, அந்த 1 வருஷம் இருந்ததுன்னா அந்த 1 வருஷத்துக்குள்ளதான் அவங்க சூட் ஃபைல் பண்ண முடியுமே ஒழிய அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. சோ இது எல்லாமே talks about legal disability, and the legal disability is disability caused by insanity or disability because the person is a minor. So in the basic difference da, so in the section பாத்தீங்கன்னா as we say the limitation starting point ஏ வந்து தள்ளி வைக்கிறாங்க. 2 பேர் இருக்காங்க, அப்ப இன்னும் தள்ளி வை. 2 டிசபிலிட்டி இருக்கு, அப்ப இன்னும் தள்ளி வை. 1 கியூர் ஆயிடுச்சு, அப்ப முன்னாடி எடுத்துக்கலாம். சோ எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேள்வி. சோ இது எதுவுமே எனக்கு டிஃபெண்டண்டா தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாக்டா எனக்கு என்னைக்கு அவருக்கு கியூர் ஆச்சுன்னு தெரியாது, என்னைக்கு அவர் மேஜர் ஆனாருன்னு தெரியாது. ஒரு தோராயமா அவர் ஒரு சூட்டு போட்டிருக்காரு, நான் ஸ்பெசிபிக்கா அதை டினை பண்ணல அப்படின்னா கூட court should take these things into consideration and dismiss the suit if it is beyond limitation under section 3. So section 3 என்ன section படிச்சாலும் correlate it with section 3. So in the limitation இந்த 6ல இருக்கிற 5 provisions வரல அப்படின்னா that suit is barred by limitation and it has to be dismissed. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா section 6ல Section 6 ஓட முதல் வரி மட்டும் யாரா படிங்க. Where a person entitled to institute a suit or make an application for execute. So இதுல என்ன இல்ல? அப்பீல் இல்ல. ஏன் அப்பீல் இல்ல? So suit ஃபைல் பண்றதுதான் கணக்கு. அப்பீல் வந்து சூட்னுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். சோ அதுக்குன்னு ஒரு லிமிடேஷன் உண்டு. ஒரு அப்பீல் ஃபைல் பண்றதுக்கு லிமிடேஷன் உண்டு. ஒரு டிகிரில இருந்து எவ்வளவு நாளைக்குள்ள அப்பீல் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற லிமிடேஷன் உண்டு. சப்போஸ் இந்த சூட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் இறந்துடுறாரு, அதுக்கப்புறம் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மெதுவா போய் ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு, ஐயா இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு டிகிரி இருக்கு, நான் தான் அதை கவனிக்கல, அதனால என்ன இன்னைக்கு அப்பீல் பண்ண விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருன்னா முடியுமா? முடியாது. நான் ஒரு 4 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அப்பீல் பண்றேன். சூட் கரெக்ட்லி சூட் வந்து இந்த 6க்குள்ள வர்ற ஏதோ ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ல ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, டிகிரியும் வந்துருச்சு. டிகிரி வந்ததுக்கு பிறகு டிகிரி வரும்போது அவர் உயிரோட இல்லை. செக்ஷன் 5 வரும்ல அப்பீலுக்கு, எவ்வளவு நாளா இருந்தா என்ன? சோ லிமிடேஷன் எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா?
ஐயோ மறந்துட்டேங்க, நான் தெரியாம விட்டேன், நான் கொஞ்சம் இதுவா இருந்தேன். சஃபிஷியன்ட் காசு இருந்தால் போதும், எனக்கு இந்த டிகிரியை பத்தியே தெரியாது, வேற ஒருத்தர் வந்து இந்த சூட் நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் எனக்கு தெரிய வந்தது, அதனால நான் இப்ப போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா சஃபிஷியன்ட் காசு. ஸோ அந்த சஃபிஷியன்ட் காசு இருந்ததுன்னா எடுக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் as far as section 6. So section 6 talks about legal disability, which is either minority or insanity or idiocy. இந்த மூணு தான் section 6 talks about as legal disabilities. Section 7 talks about disability of one of several persons. 5 பேர் இருக்காங்க, அதுல ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் டிசபிலிட்டி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ லிமிடேஷன் எப்படி வரும்? Where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under such disability, and the discharge can be given without the concurrence of such a person, time will run against them all. So if the discharge can be given without the concurrence of such a person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run against any of them until one of them becomes capable of giving such a discharge without the concurrence of the others, or until the disability has ceased. So 3 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தருக்கு டிசபிலிட்டி வருது, ஒருத்தருக்கு தான் டிசபிலிட்டி இருக்கு, பாக்கி 2 பேர் நார்மல். அந்த டிசேபிள்டு பர்சன் அவருடைய கன்கரன்ஸ் இல்லாம என்னால டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியுமா? முடியும்னா எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரே லிமிடேஷன் தான். முடியாது அப்படின்னா அவரால் என்னைக்கு முடியுதோ அன்னில இருந்து லிமிடேஷன். ஸோ இதுவுமே வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி லிமிடேஷன். when does it start? So when does the disability end? So when the disability ends, the right to sue starts. So அதுதான் section 7ல சொல்றாங்க. இது வந்து joint, where there are more than one people who have a right to sue. அதுல ஒருத்தருக்கு டிசபிலிட்டி இருந்ததுன்னா எப்படி அப்படிங்கிறது. இதை நீங்க எப்படி பாப்பீங்கன்னா, இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. The contract will be deemed void if one or more of the portions or the clauses in the contract is held to be unconscionable by the court அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. சில கிளாசஸ், சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா, merely because one clause has been said or declared unconscionable, it will not affect the other portions அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. கான்ட்ராக்ட்ஸ் டிராஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சஸ் வரும். ஸோ எப்படி whether the person's disability is important for the purpose of giving a discharge இருந்ததுனால் அவர் என்னைக்கு அவருக்கு அந்த டிசபிலிட்டி போகுதோ அன்னைக்குல இருந்து தான் லிமிடேஷன் பிகின் ஆகும். இல்ல மற்றவங்களாலே கொடுக்க முடியும் அப்படின்னாருன்னா மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரே லிமிடேஷன். So that is what section 7 talks about in the limitation. Section 8 talks about one particular type of suit. Nothing in 6 or 7 applies to suit to enforce right of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation or the disability or the death of the person affected thereby, the period of limitation for any suit or application. So preemption suit இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 8ல சொல்றாங்க. அதாவது 3 வருஷத்துக்கு மேல அந்த ரைட் இருக்காது அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 8. But that is with regard to only one particular suit. So நம்ம வந்து ரொம்ப அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. Section 9 is very, very important in terms of computation of limitation. Please read section 9 with me. Where once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. So இதுல என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கு, and this is again is confined to
suit under an application. Once the time begins to run, once the limitation starts, nothing stops it. So limitation வந்து வெடி மருந்து மாதிரி பத்த வச்சாச்சுன்னா வெடிச்சுட்டு தான் ஆக முடியும், வேற வழியே கிடையாது. So once it starts, it does not stop. இல்ல எனக்கு ரைட் வந்து 21 வயசுல தான் வந்தது, அப்பவே நான் மேஜர், ஆனா அப்பவும் நான் நல்லா தான் இருந்தேன். ஆனா சப்சிக்வெண்டா 22 வயசுல எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு, 25 வயசுல தான் சரியாச்சு. சோ அதுல இருந்து பாக்கி இருக்கிற 2 வருஷம் லிமிடேஷன் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பண்ண முடியாது. Where once the time begins to run, no subsequent disability stops it. So நம்ம இந்த செக்ஷன்ல கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் என்னன்னா, no subsequent disability or inability to institute a suit stops it. So once என்னுடைய டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அத எந்த சப்சிக்வெண்ட் டிசபிலிட்டியாலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அந்த டிசபிலிட்டி அகெயின் இஸ் கோயிங் பேக் டு செக்ஷன் 6 only, provided that where letters of administration to the estate of the creditor have been granted to his debtor, the period of the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. Again, this is something very specific to letters of administration. So நம்ம ரொம்ப டீப்பா அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். letters of administrationல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கையில இருக்கிற வரைக்கும் அந்த லிமிடேஷன் ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் the general principle is once the limitation begins to run, no subsequent disability will stop. சரியா? So இது வந்து எனி டிசபிலிட்டி ஆர் இன்னபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இருக்கு. ஸோ டிசபிலிட்டிங்கிறது செக்ஷன் 6 கீழே கொண்டு வரலாம். பட் இன்னபிலிட்டிங்கிறது என்ன? will it include anything beyond a minority? Will it be beyond lunacy? Will it be beyond idiocy? இது இல்லாமலும் வேற ஏதாவது எனக்கு வந்து தடுக்க முடியுமா அப்படின்றதுதான் இந்த இன்னபிலிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையோட அர்த்தம். அதுக்கு நீங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இந்த செக்ஷன் கீழே, அதை படிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்கும். செக்ஷன் 9 provides that once the time for filing suit starts running, it will continue to run till it has exhausted the full prescribed period. The period of limitation for short supply of goods is 3 years under Article 10. And ordinarily, the date of delivery to the party should be taken as the starting period. The period of 2 months statutory notice under Section 80 cannot be added to after the period 3 years, as period of notice runs concurrently with the general period of limitation. So in the example la pathomna சப்சிக்வெண்டா எனக்கு ஒரு இன்னபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன காரணமாக இருந்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஸோ ஒன்ஸ் த லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ், அது போய் முட்டிட்டு சாகும், அவ்வளவுதான், அது போய் முடிஞ்சிடும். அதை வந்து நடுவுல நிறுத்தவே முடியாது. அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 9 பேசிக் பிரின்சிபல். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா, பத்த வச்சாச்சுன்னா அது வந்து முடிச்சிடும். நடுவுல வந்து நான் கட் பண்ணி நிறுத்தி வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 6, 7 and 8. ஸோ இது லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட்டே ஆகல. ஸோ நான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுதே நான் வந்து அதை தள்ளிட்டே போறேன். ஒரு டிசபிலிட்டி, அதுக்குள்ள இன்னொரு டிசபிலிட்டி, அது இது முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் அது முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது 6, 7, 8. ஸோ லிமிடேஷன் ஸ்டார்டிங் பீரியடே தள்ளி வைக்கிறது தான் கரெக்டான பொசிஷனை ஒழிய, ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சப்சிக்வெண்டா அதை நிறுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 9.
10 and 11 இப்போதைக்கு let us skip, we'll come back to that later. Now we'll go to part 3, computation of limitation. So நம்ம முதல் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் லிமிட்டேஷனை எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா இருக்கு. ஒரு லிமிட்டே ஒரு டைப் ஆஃப் சூட்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் உண்டு. மணி சூட்னா அதுக்கு எப்படி லிமிட்டேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும், பார்ட்டிஷன் சூட்னா எப்படி லிமிட்டேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும், கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டு சூட்னா அதுக்கு எப்படி லிமிட்டேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும், அப்படி எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூட் ஃபார் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன். சூட் ஃபார் கான்ட்ராக்ட்ல எப்போ லிமிட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்? In a contract for suit, when does the limitation begin? Now, is it from the date of the contract or is it from something else? Date of execution of the contract. The date when the contract becomes performable. But contracts liye nariya type of contracts irukku. Part 2 contracts edu and the schedule la part 2 eduthu pathina there will be different types of contracts. So one type of contract ku one type of limitation. But basically when the contract is not performed, so adula irundhu limitation start agum, not from the date of the execution of the contract. So நம்ம computation அப்படிங்கிறது எப்போ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது, இன்ஃபேக்ட் அந்த ஷெட்யூல் பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த ஷெட்யூல்ல தேர்ட் காலம் என்ன, ஷெட்யூல் டு தி லிமிடேஷன் ஆக்ட், தேர்ட் காலம் என்ன? Time from which period begins to run. Which begins to run. So whatever is your limitation, உங்க limitation 3 வருஷமோ 30 நாளோ 60 நாளோ எண்ணில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுங்கிறத கால்குலேட் பண்றது or கம்ப்யூட் பண்றது இந்த டைம்ல இருந்து தான். சரிங்களா? அதுதான் நமக்கு வந்து செக்ஷன் 12ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் சைடுல போறோம் இல்லையா, ஒரிஜினல் சைடுல ரிட்டர்ன் போடுவாங்க, இல்ல சிட்டி கோர்ட்ல ரிட்டர்ன் போடுவாங்க. நம்ம ஒரு இது போடுறோம், அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்றோம், இல்ல சூட் ஃபைல் பண்றோம், அவங்க ரிட்டர்ன் போடுவாங்க. ரிட்டர்ன் போடும்பொழுது அதுல எழுதி கொடுப்பாங்க டைம் ஃபார் கம்ப்ளையன்ஸ் 10 days அப்படின்னு எழுதி கொடுப்பாங்க. சிட்டி கோர்ட்ல எல்லாம் யூஸ்வலா பண்றோம், இன்னும் பண்றாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதி கொடுப்பாங்க. சிலர் டேட்டே போடுவாங்க, சிலர் வந்து 10 days போடுவாங்க. ஸோ அந்த 10 days எதுல இருந்து கால்குலேட் ஆகும்? ரிட்டர்ன் போட்ட டேட்ல இருந்து. நீங்க ரிட்டர்ன் 10 நாள் கழிச்சு வாங்கிட்டு நான் இன்னில இருந்து தான் வாங்கினேன், இன்னில இருந்து எனக்கு 10 நாள் இருக்குன்னா கணக்கு கிடையாது. நான் ரிட்டர்ன் போட்டேன், யூ ஆர் சப்போஸ் டு கம் அண்ட் டேக் இட் டெய்லி. அது ஒரு போர்ஷன். இப்போ நான் அதே நாள் வாங்கிட்டேன், பட் நான் ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் ரீப்ரசன்ட் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? அப்பவும் அது வந்து இட் வில் பி பியாண்ட் லிமிடேஷன். ஸோ நான் கண்டோன் அப்ளிகேஷன் போடணும், கண்டோன் த டிலே இன் ரீப்ரசன்டேஷன் போடணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 1st April கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டு பி கம்ப்ளைண்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் 8/4/2022 அப்படின்னு போட்டு கொடுக்குறாங்க. நம்ம இன்னைக்கு தான் அதை நம்ம டேபிள்ல இருந்து எடுத்து பார்த்தோம். ஐயோ இது என்னடா சின்ன ரிட்டர்ன் தான் கடகடன்னு எழுதி திங்கக்கிழமை எடுத்துட்டு போய் ரிட்டர்ன் ரீப்ரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா இஸ் இட் வித் இன் டைம் ஆர் நாட்? நோ. So the time begins to run on the date when it is returned. அது மாதிரி the date when it is returned or the date when the limitation begins to run அப்படிங்கிறது third columnல சொல்றோம். இந்த third columnல சொல்ற லிமிடேஷன் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்ட் 3ல சொல்ற விஷயம். In computing the period
of limitation of any suit, appeal, or application, the day from which such period is to be reckoned is excluded. The date when the limitation starts, that is excluded. So ஒரு appeal file பண்றதுக்கு 30 நாள் டைம். என்னில இருந்து 30 நாள் டைம்? From the date of order copy. From the date of the order copy. Receiving of the date of the order copy. So நம்ம receive பண்ண date exclude பண்ணிரும். So when does day 1 begin? Receive பண்ணதுக்கு மறுநாள். So 1-4 நான் வந்து ஆர்டர் காப்பி வாங்குறேன்னா 30 நாள் லிமிடேஷன் எதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? Day 1 will be 2nd April, 3rd April, 4th April னு கனெக்ட் பண்ணி 30 நாள் போடும். Excuse me. So the day the limitation starts. ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ்க்கு 3 வருஷம் லிமிடேஷன் from the date of default. The date of default starts today. இன்னைக்கு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறோம். நாளைக்கு தான் 1, 2, 3, 4 அப்படி 3 வருஷம் போகும். So the day in which the time starts. In the third column time from which period begins to run. And the date இருக்கு இல்லையா, and the first day will be excluded. In computing the period of limitation for any appeal or an application for leave to appeal or for revision or for review, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appeal from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. So நம்ம வந்து ஒரு particular order மேல appeal போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, and the date of judgment is also excluded. Now அன்னைக்கே நான் வந்து சர்டிஃபைட் காப்பி போடுறேன். இந்த சர்டிஃபைட் காப்பி போடுறதுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது இந்த செக்ஷன்ல தான் புரியும் உங்களுக்கு. ஒரு கோர்ட்ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிடுறாங்க, நம்ம ஒரு 10 நாள் கழிச்சு காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுறோம், அது ஒரு 1.5 மாசம் கழிச்சு தான் நம்ம கையில கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ என்னோட நான் 10 நாள் கழிச்சு போட்டுட்டு 1.5 மாசம் கழிச்சு தான் நான் இன்னைக்கு வாங்குறேன், அவர் நேற்றுக்கு வாங்கியிருக்கேன், 8/4 வாங்கியிருக்கேன். என்னுடைய லிமிடேஷன் 30 நாள், பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு இன்னைக்கு? Judgment is pronounced on 1st February. சரியா? I applied for the certified copy on 10th February. 8th April only I get the order copy in my hands. என்னுடைய லிமிடேஷன் பாக்கி எவ்வளவு நாள் இருக்கு? முப்பது நாள் லிமிடேஷன்மா. 1st February judgment. Copy application filed on 10th February. Received on 8th April. எனக்கு எப்ப லிமிடேஷன் முடியும்? 10th April. 10th April. எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க? 10th February copy application apply பண்ணு. சரி, அதுல இருந்து 30 நாள் என்னைக்கு? 9th April. அதுல இருந்து 30 நாள் என்னைக்கு? எனக்கு தான் காப்பியா வரலையே. சார் அப்ளை பண்ண டேட் இருந்ததானே? அப்ளை வந்து ரிசீவ் டேட் தான். ஆனா சோ அதுக்கு தான் சொன்னேன், இப்போ தெளிவா படிங்க இன்னொரு தடவை. In computing the period for limitation for an appeal or an application for leave or revision, the day on which the judgment complained of was pronounced is excluded. So 1st February excluded. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is included in my application, in my limitation. 10ஆம் தேதி தான் நான் காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுறேன், 9 நாள் கழிச்சு. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 நாள் அங்க காலி. நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன், அப்ளை பண்ணதுல இருந்து பாக்கி எல்லா டைமும் ஸ்டாப். நேத்தி தான் கொடுத்துருக்காங்க, நேத்தியும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா வாங்கின ஆர்டர் காப்பி வாங்கின டேவும் எக்ஸ்க்ளூட்.
sentence or appealed against sought to be excluded. Where a decree is sought so and so, the time requisite for obtaining a copy shall be excluded. In computing the period of limitation to application to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded. In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy, any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made, shall not be excluded. So in the 1ஆம் தேதியிலிருந்து 10ஆம் தேதி வரைக்கும் நான் சும்மா இருந்தேன் பாத்தீங்களா, அது is not excluded. So இன்னைக்கு வந்துருச்சு, இன்னைக்கு 9 நாள் எனக்கு ஏற்கனவே போயிடுச்சு. 30 நாள்ல இன்னில இருந்து கணக்கு, இன்னைக்கு விட்டுடுவோம், அது நேத்திக்கு விட்டுடுவோம். இன்னில இருந்து இன்னைக்கு வந்து 10வது நாள், 11, 12, 30 என்னைக்கு முடியுதோ அன்னைக்கு என்னோட லிமிடேஷன் முடிஞ்சு. So in the calculation, computation, max கம்ப்யூட்டேஷன்ங்கிறது இப்படித்தான். இதே எக்ஸாம்பிள்ல 1 February ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போடுறாங்க. நான் 1 February காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுறேன். அது எனக்கு இன்னைக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. இன்னில இருந்து எனக்கு எவ்வளவு நாள் லிமிடேஷன்? 30 days உண்டு, ஃபுல் 30 days உண்டு. ஆனா நான் 10 நாள் டிலே பண்ணேங்கிறதுக்காக நான் 10 நாள் அப்படி பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்? நான் ஒரு 6 வருஷம் கழிச்சு தான் அப்ளையே பண்ணுவேன். அன்னில இருந்து எனக்கு இன்னொரு 6 வருஷம், ஒரு 3 மாசம் டைம் கிடைக்குமா? So what we should understand is the time taken for preparing a copy of the order is excluded as long as you have filed it within time. So நம்ம டைம்ல ஃபைல் பண்ணோம்னா கோர்ட் எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, கோர்ட் 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு டிகிரி கொடுத்தாலும் பாக்கி நாள் உண்டு, எனக்கு 30 நாள் உண்டு. கோர்ட் 3 நாள்ல கொடுத்தாலும் எனக்கு பாக்கி 30 நாள் உண்டு. 300 நாள் கழிச்சு கொடுத்தாலும் எனக்கு 30 நாள் உண்டு. சரியா? That is the basic provision under 12. 13. In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue has been made and rejected, the time during which the application has been prosecuting in good faith, his application for such leave shall be excluded, and the court may, on payment of the court fee prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the force and effect as if the court fee has been paid in the first instance. So now leave to sue போடுற நாள்ல இருந்து or leave to file a appeal போடுற நாள் எல்லாமே வந்து include ஆயிடும், exclude ஆயிடும். So in computing the period of limitation for any suit, where an application to leave the suit, the time during which the applicant has been prosecuting the same in good faith, his application for such leave shall be excluded. So now leave to sue, for example, and last day of limitation is 8th April 2022. 8th April 2022 now leave to sue போடுறேன். Is my suit within limitation or not? சூட் வந்து அதுக்கு அப்புறம் தான் அலோவ் ஆகும். சூட் நான் ஃபைல் பண்றதே அதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைல் பண்ணுவேன். லீவ் டு சூ கிராண்ட் ஆகலன்னா சூட்டே ஃபைல் பண்ண முடியாது. சூட் ஃபைல் பண்றது சப்சிக்வெண்டா தான், ஆர் அப்பீல் ஃபைல் பண்றது சப்சிக்வெண்டா தான். லீவ் டு ஃபைல் as a pauper கேட்கணும். இன்னைக்கு நான் போட்டுட்டேன்னா இன்னில இருந்து டைம் எக்ஸ்க்ளூடட் until it is rejected. What if it is allowed? இந்த செக்ஷன் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, ஸ்லைட்டா இல்ல? ஏன் இந்த எக்ஸாம்ல எல்லாம் ட்விஸ்டட் क्वेश्चन கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி இது. Where a leave to sue is filed and rejected, that period is excluded if the party pays court fee. Leave to sue, leave to file
suit or as a pauper na என்ன பண்ணுவீங்க? எங்ககிட்ட பணம் இல்ல, கோர்ட் ஃபீ என்னால கட்ட முடியாது, என்ன மன்னிச்சு இந்த சூட்டை அலோவ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க ஃபைல்லன்னு சொல்றதுதான் அப்ளிகேஷன் as a pauper. இன்ஃபார்மா பாப்பரிஸ். நான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன், ஆனா கோர்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. கோர்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணணும்? அப்போ ஒன்னு மை ரைட் எக்ஸ்டிங்விஷ்ட், நான் அப்பீல் ஃபைல் சூட் ஃபைல் பண்ண முடியாது, அப்பீல் ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஆனால் இல்லைங்க நான் கோர்ட் ஃபீ கட்டுறேங்க, பரவாயில்லைங்க, எங்கேயோ கடனை உடனே வாங்கியாவது கட்டுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி கட்டினேன்னா அந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, இந்த லீவ் டு சூ அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி டிஸ்மிஸ் ஆச்சு இல்லையா, அந்த டைம் எக்ஸ்க்ளூடடா எக்ஸ்க்ளூடட் இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 13 உடைய reason. 13 says if you have prosecuted it bona fide and the time is excluded. So this again is in between. எப்படி 12 வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து லிமிடேஷன் நம்ம தள்ளி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுலயும் நம்மளால தள்ளி வைக்க முடியும். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சுன்னா ஃபைன், அளவு ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? அளவாயிடுச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லையே. அப்ளிகேஷன் அளவாயிடுச்சுன்னா நான் கோர்ட் ஃபீ கட்ட வேண்டியது இல்லை, நேரம் அப்படியே எடுத்து நடத்திங்க கேஸ். இட் இஸ் விதின் லிமிடேஷன். சரியா? ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் செக்ஷன் 13. 14 இது நிறைய. எஸ் ப்ளீஸ் சார், ஜெனரலா ஒரு டவுட். இப்போ வந்து கண்டவுன் டிலே ரீப்ரசன்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆச்சுன்னா டிலே கால்குலேட் பண்ணணும். திருப்பி ரிட்டர்ன் போட்டாங்கன்னா நீங்க ரீப்ரசன்டேஷன் ஒரிஜினலா ரீப்ரசன்ட் பண்ணது கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 1ஆம் தேதி ரிட்டர்ன் பண்றாங்க, 10ஆம் தேதிக்குள்ள ரீப்ரசன்ட் பண்ண சொல்றாங்க. நீங்க 10ஆம் தேதி ரீப்ரசன்ட் பண்ணிட்டீங்க இன் டைம். அவன் 20ஆம் தேதி திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்றான், 30ஆம் தேதிக்குள்ள ரீப்ரசன்ட் பண்ணணும். நீங்க 30ஆம் தேதிக்குள்ள பண்ணா டிலேவே கிடையாது. ஆனா அப்படி டிலே தான் சார் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு கேஸ்ல. எங்களுக்கு போடவே மாட்டாங்க. தாம்பரம் கோர்ட்ல 109 days டிலேன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணியாச்சு. செப்டம்பர் அப்போ ரீப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு. திருப்பி டிலேஸ் டைம் பீரியட் கொடுத்திருந்தாங்க. எல்லாமே 1 monthல ரீப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கண்டோன் டிலே ரீப்ரசன்டேஷன். ஒரிஜினலா டிலே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அப்பீல் 30 நாளைக்குள்ள ஃபைல் பண்ணணும். சரியா? நீங்க 90 நாள் கழிச்சு தான் ஃபைலே பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு 60 நாள் டிலே இருக்கும், ரீப்ரசன்டேஷன் ஆகும். போடுவீங்க, திருப்பி வரும், திருப்பி போடுவீங்க. உங்களுக்கு அந்த 60 நாள் கண்டோனே ஆகாது. ரீப்ரசன்டேஷன் வேற, டிலே இன் ஃபைலிங் வேற. ரீப்ரசன்டேஷன் டிலே அதாவது ஒரு ரிட்டர்ன் போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள நீங்க அதை ரீப்ரசன்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிலே கிடையாது, ரீப்ரசன்டேஷனுக்கு கிடையாது. அது தெளிவா பாத்துக்குவாங்க. அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்றது செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி பண்ணாங்கன்னா செட் அசைடோட கண்டோம் டிலே ஃபைல் பண்ணுவோம் சார். அது கரெக்டா ரீப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு. திருப்பி ரிட்டர்ன் போட்டாங்க, 1 month டைம் கொடுத்தாங்க. நாங்க 2 days திருப்பி ரீப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோம். திருப்பி ரிட்டர்ன் டைம் பீரியட் மறுபடியும் அதுக்குள்ளே பண்ணிட்டோம். இப்ப லாஸ்ட் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா செப்டம்பர்ல ரீப்ரசன்ட் பண்ணிரணும், கண்டோம் டிலே போட்டு ஃபைல் பண்ணிரணும். அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 3 மாசம் டிலே இருக்கு அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க. அங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா லாஸ்ட் டே ஆஃப் ரீப்ரசன்டேஷன் வரைக்கும் டிலேஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிதான் சார் சொல்லி 1 வருஷமா ரிட்டர்ன் போட்டுட்டு இருக்காங்க எங்க சூட்டை. ஜட்ஜி முன்னாடி போட சொல்லுங்க, மெயின்டெனபிலிட்டி ஆர்கியூ பண்ணுங்க. எப்படி வரும்? ஜட்ஜ் ரிட்டனே போடுறாரு தாம்பரம் கோர்ட் சப் கோர்ட்ல. அப்போ அப்ளிகேஷனை போட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ண சொல்லிட்டு சிஆர்பி போடுங்க. எப்படி வரும்? அப்படிதான் நம்ம மீதி ரிட்டர்ன் போட்டது எல்லாமே வந்துட்டு டைம் பீரியட் கொடுத்தாங்க. அதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி சொல்றேனே, ஒரு சூட் போடுறான்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சூட் வந்து எனக்கு 20th ஏப்ரல் லாஸ்ட் டே சூட் போறது. நான் இன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணிடுறேன். சூட் ரிட்டர்ன் மிஸ்டேக் இருக்கு, ரிட்டர்ன் பண்றாங்க. நான் கண்டோன் ரீப்ரசன்டேஷன்லாம் போடுறேன், டிலே இது ரிட்டர்ன்லாம் ரீப்ரசன்ட் பண்றேன், எல்லாம் முடியுது. ஒரு ஜூன் 10ஆம் தேதி 11ஆம் தேதி அதை வந்து சூட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அன்னைக்கு தான் சூட் நம்பர் பண்றாங்கன்னா அது டிலே ஆயிடுமா என்ன?
அர்த்தமே இல்லைல்ல அப்போ. பட் ஸ்டில் நீங்க அந்த ஒரிஜினல் டிலேல என்ன ரிட்டர்ன் போட்டிருக்காங்கன்றத பாருங்க. ப்ராபபிலி நீங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம விட்டுருக்கீங்களாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபைல்டு, ஒன்ஸ் அதுல சீல் போட்டுட்டாங்கன்னா தட் இஸ் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங். அதுக்கு டிலே வராது. தாம்பரம் கோர்ட்ல ப்ரொசீஜரே வேற அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. தாம்பரம் கோர்ட்ல சிபிசி வராதாமா? இந்தியால இல்ல அது லிமிடேஷன் ஆக்ட் வராதாங்க? லாஸ்ட் ரிட்டர்ன் அப்படிதான் சார் போட்டிருக்காங்க. கரெக்ஷன் அண்ட் டிலேஸ் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க. How the delay is maintained, how the delay is calculated, kindly explain அப்படின்னு போட்டு ரீப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. சில சமயம் அப்படிதான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ஜட்ஜி ஒருத்தர் சொன்னாரு, டி முருகேசன் ஒருத்தர் இருந்தாரு, அண்ணாக்கு தெரியும் அவரை. டி முருகேசன் அவர் வந்து ஜிபியா இருந்தார். அவர் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் வாங்கிட்டே இருக்குங்க அப்படின்னு கோர்ட்ல யாரோ சொன்னாரு. அவர் சொன்னாரு, அவருக்கு ஒரு தடவை செக்ஷன்ல போட்டு கொடுத்தாங்களாம், ஹவு தி அப்பீல் இஸ் மெயின்டைனபிள் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்தாங்களாம். அவர் ரீப்ரசென்ட் பண்ணாராம், ஹவு தி அப்பீல் இஸ் நாட் மெயின்டைனபிள் ப்ளீஸ் டெல் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்தாராம். நம்பர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஹவு தி டிலே அக்கர்ஸ் அப்படின்னு கேளுங்க. இல்லன்னா இருக்கவே இருக்குமா? சிபிசி இருக்க வரைக்கும் நமக்கு என்னமா கஷ்டம்? ஒரு ரிவிஷன் போடுவோம், ஒரு சிஎம்ஏ போடுவோம், ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். அண்ணா சூர்யாண்ணா, how long should we continue? You can continue anytime. ஒரு 4:30க்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? Yes. சூப்பர். ஒண்ணே அந்த 5 சொல்லும்போது நீங்க சூட் ஒன்லி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு. இபிக்கும் வரும். அதுல ஒரே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த ராமசுப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிடுங்க உள்ள. The order 21 is only EP. ஆமா 21க்கு வந்து நீங்க எல்லா சூட் எல்லாம் நல்லா சொல்லிட்டீங்க. இபி ஒன்லி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க. I waited till you call me. No, in fact, limitation is not applicable to only 2 proceedings. One regular civil suit, இன்னொன்னு limitation. Sorry, இன்னொன்னு execution. Execution proceeding பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அதுக்குள்ள எக்ஸிகியூஷன் ஃபைல் பண்ணியே தீரணும். ஆர்டர் 21 சிபிசி சொல்றாங்கல்ல ஃபைல்ல, தட் டாக்ஸ் அபௌட் எக்ஸிகியூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒன்லி. அந்த செட்ட சைடுக்கும் இது அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லி ராமசுப்பு வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டார். 95 1mlj நினைக்கிறேன். 2005 1mlj page 125 if I remember right. 2005 1mlj வா, page 125. செட்ட சைடு போடணும் ஆர்டர் 21 ரூல் 105ல அப்படின்னா லிமிட் யூ cannot file section 5. It should be filed within 30 days. அவ்வளவுதான். So if you don't file, court has to say it is not filed in time. The limitation applies and the execution will be dismissed. Yes. Shall be dismissed. அதான் சரியா? சூப்பர். Sorry now, my mistake. சதீஷ் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால தான் நானும் ஒண்ணுமே அப்படியே நான் ஜெனரலா சூட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எக்ஸிகியூஷன், நாங்க எக்ஸிகியூஷன் பக்கமே போகல. நார்மலா எக்ஸிகியூஷன் வந்து ரொம்ப டக்குன்னு வராது வாயில. அதான். சாரி சூப்பர், தேங்க் யூ. So we'll come back to 14. 14 is again one of the very important sections in the Limitation Act. 14 talks about exclusion of time. இவ்வளவு நேரம் நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டேஷன்ல என்னென்ன டைம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோம்ன்றதுதான் பார்க்கணும் இல்ல. 12லயும் அப்படிதான், 13லயும் அப்படிதான், 14லயும் அப்படிதான். 14ல எந்த டைம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஒரு particular type of suit which will lie only in a subcourt, or let us say a suit which does not have jurisdiction, or court which does not have jurisdiction. நான் அந்த கோர்ட்ல சூட்டை ஃபைல் பண்ணிடுறேன். அந்த கோர்ட்டும் தெரியாம நம்பர் பண்ணிடுறாங்க. டிஃபெண்டன்ட் வந்து என்னையா லூஸ் மாதிரி எல்லாம் நம்பர் பண்றீங்க, வரவே வராது இந்த சூட் அப்படின்னு சூட் கெட்ஸ் dismissed. Now, can I go back to the correct court
and file a fresh suit, will there be a problem of limitation or not? The limitation varuma varada? Original limitation 3 வருஷம் வெச்சுக்கோங்க. Original limitation 3 வருஷம். Now 1/1/2021 ஒரு கோர்ட் 2 வருஷம் 2 வருஷத்துல எனக்கு 1 வருஷம் டைம் இருக்கு. இன்னும் நான் வந்து ஒரு தப்பான கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணிடுறேன். அந்த கோர்ட் ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு டிகிரி கொடுக்குறாங்க. இல்ல இல்ல இது ப்ராப்பர் கோர்ட்டே கிடையாது, சூட் இங்க வரவே வராதுன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ எனக்கு ஒரிஜினல் லிமிடேஷன் காலி, 3 வருஷம்னா காலி இல்லையா? Now presently I don't have limitation, but can I go back or can I go and file a suit in the proper court or not? That is answered under 14. In computing the period of limitation for any suit, so this is only for a suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in a court of first instance or of appeal or revision, against the defendant shall be excluded. Where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction or otherwise cause of a like nature, is unable to entertain it. So என்ன சொல்றாங்க? If the court, from some defect of jurisdiction or other cause of a like nature, is unable to entertain a suit, such period shall be excluded. So நான் ப்ராப்பரா போட்டேன் or நான் ப்ராப்பரா போட்டேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், கரெக்டான சூட் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். That is why it says due diligence and other civil proceeding. நான் சும்மா போடணுமே அப்படின்னு போடல. So the logic behind this section is, when somebody is filing a suit in a court, he believes that the court has jurisdiction. அந்த கோர்ட்ல ஃபைல் பண்றதுனால எனக்கு எந்த அட்வான்டேஜும் கிடையாது. I believed that it is correct. இல்ல ஒரு தப்பான கோர்ட்ல போட்டு ஒரு 2 வருஷம் சும்மா கேஸ் நடத்தி அதுக்கப்புறம் டிஸ்மிஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் கரெக்டான கோர்ட்ல போட்டுக்கலாங்கிற மாதிரி யாரும் நினைக்க போறது இல்லை. It's anyway a waste of time. So the law understands this situation and says, if the court where you are bona fide filed the suit and with the due diligence prosecute that suit, but the court for some reason of jurisdiction or of like nature dismisses, cannot entertain the suit, then whatever time that I spent in that situation, in that suit, from the date of my filing till the date of my judgment or decree or even in appeal, another section la solra vaartha da, whether in a court of first instance or of appeal or revision, எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸ்க்ளூடட். எவ்வளவு தூரம் போயிருந்தாலும் எக்ஸ்க்ளூடட். So எனக்கு அந்த so what, how the limitation will run in this case, how will you compute it? Part 2 talks about computation. So my cause of action begins at one point of time, it runs, it stops here. It stops here na, அப்ப நீ செக்ஷன் 9ல வந்து ஸ்டாப்பே ஆகாதுன்னு சொன்னியே, இப்போ ஸ்டாப்ங்கறியங்கிறது கணக்கில்ல. This will be excluded. So it doesn't, this is also countered in calculating the limitation, but நான் இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்ல போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு 100 ரூபாய் தரணும். ஸோ என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல +100, உங்க அக்கௌண்ட்ல -100. நீங்க எனக்கு 50 ரூபாய் கொடுத்துறீங்க, என் அக்கௌண்ட்ல -50, உங்க அக்கௌண்ட்ல +50. சோ நீங்க 50 ரூபாய் கொடுக்கணும், நான் எனக்கு இன்னும் 50 ரூபாய் வரணும். அந்த மாதிரி கணக்கு இது. So in the limitation will run
But this portion from the date of the claim till the date of the final proceeding, this will be excluded from calculating the limitation, from computing the period of limitation. ஒரு சும்மா ஒரு கேஷுவலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா 1/1/2020 எனக்கு ஒரு லிமிட் 1/1/2010 எனக்கு ஒரு லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு 3 வருஷம் இருக்கு. 3 வருஷம் எப்போ முடியும்? 1/1/2010 to 11, 11 to 12, 12 to 13. So 1/1/2013 தான் எனக்கு லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஃபைலிங். நான் என்ன பண்றேன்? 1/1/2012 ஒரு சூட் போட்டுறேன். அது ஓடுது இன்னி வரைக்கும் 8/4/2022. இப்பதான் எனக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்ல இது தப்பான கோர்ட்டு, எனக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. இன்னில இருந்து எனக்கு எவ்வளவு நாள் டைம்? இப்போ இன்னில இருந்து செக்ஷன் 14 கீழே நான் இந்த டைமை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளவு நாள் டைம்? 1/1/2010 the cause of action starts. It is available for me till 1/1/2013. 1/1/2012 I file a suit before the court which does not have jurisdiction. I get a decree saying that I don't have jurisdiction on 8/4/2022. What is the remaining period for my filing the suit under section 14? 1 year. 1 year. 1 year from what? Which date? From 8 From 8/4/2000. So before 8/4/2023, I will have to file the suit. If I file the suit in the proper court within that time, it is within limitation. Okay, va? This is why 9 applies. இப்போ நம்ம இங்க இருந்து புதுசா 3 வருஷம் கொடுக்கல. So the time starts to run. நடுவுல இருக்கிறத நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். So எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி பாக்கி என்ன இருக்கோ அந்த டைம் தான் உனக்கு. So இது எவ்வளவு நாள் போனாலும் அத்தனை எக்ஸ்க்ளூடட். பட் பாக்கி என்ன இருக்கோ அதுதான் under 14(1) will be the law of limitation. 14(2) in computing the period of any application. So 14(1) is for suits. 14(2) is for applications. The time during which the applicant has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in a court of first instance or appeal, against the same party for the same relief, shall be excluded where such proceeding is prosecuted in good faith in a court from which the defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain. Identical wordings like 14(1), but this pertains to an application. So application la enna limitation baaki irko adha limitation. But baaki illenalum na enna pannanum? Because it's an application, section 5 la condone delay. But condone delay evlo naal varum? That will have to be determined by this provision. இதுல இன்னொரு இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் சூட் ஆகட்டும் இந்த ரெண்டுலயுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா it has to be for the same relief against the same party. அதுதான் முக்கியம். So the reason why the law gives you the benefit of all right, I will forgive you for prosecuting in a wrong court. அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா I should have filed it against the same party for the same relief. இல்லைங்க அது தப்பான கோர்ட்ல போட்டேன், எனக்கு இப்போ வேற சூட்ல போடணும், வேற ரிலீஃப் கேட்கணும், வேற டிஃபெண்டன்ட் கிட்ட கேட்கணும்னு நான் போட்டேன்னா then 14 will not apply to me. Because the relief is dependent on the cause of action. The cause of action determines when the date, when the limitation starts. புரியுதா? Clear? Yes, sir. Cause of action வந்து எந்த cause of action வருது அதுல இருந்து தான் limitation ஸ்டார்ட் ஆகும். So அதே cause of actionக்கு நீங்க ரெண்டாவது சூட் போட்டீங்கன்னா தான் 14 will apply. ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னா 14 will apply. இல்ல
எனக்கு அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேண்டாம், இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு இன்னொரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கு, நான் அதையும் சேர்த்து இந்த 14 சூட்டோடவே போடுறேன்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். சரியா? So both 14.1 and 14.2 very clearly talks about where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith. Application பொறுத்த வரைக்கும் same party for the same relief. So the same matter in issue. So 14.1 பொறுத்த வரைக்கும் it is a little wider in words, where it says same matter in issue. So whether it amounts to the same cause of action, whether the same cause of action will survive under 14.1 is something which we need to see. So 14.1 and 2 is exclusion of bona fide proceeding without in a court without jurisdiction. சரியா? So இது ரெண்டும் exclusion. It is not stopping, it is excluded. Okay? Notwithstanding anything contained in order 23(2) of the CPC, the provisions of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of a defect in the jurisdiction of the court or other cause of a like nature. Now order 23 rule 2 another, order 23 another of CPC. Withdrawal and adjustment also. Super. So order 23 is withdrawal. நான் போய் சூட்ல டிகிரி வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எனக்கே தெரிஞ்சிருச்சு, ஐயோ இது தப்பா போட்டுமே, இந்த கோர்ட்டுக்கு வராதே அப்படின்னு. நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு, ஐயா நான் இந்த கோர்ட்ல தப்பா ஃபைல் பண்ணிட்டேன், என்ன கரெக்ட் கோர்ட்டுக்கு நான் போறேன், இப்போ தயவு செஞ்சு இந்த சூட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, பிளஸ் எனக்கு வாட் எவர் டைம் ரிமைன்ஸ் எனக்கு அந்த டைத்தையும் நீங்க இதுல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன்ல கோர்ட் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, என்ன ஆர்டர் போடுவாங்கன்னா, the suit is permitted to be withdrawn under order 23 rule 2 and whatever period of limitation under 14.1 if available to the plaintiff shall be excluded அப்படின்னு போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு. Notwithstanding anything contained in rule 2, the provision under rule 1 shall apply in relation to a fresh suit on permission granted by the court. So you get the permission from the court, you file an application under 23(2) withdraw the suit and file it in the proper court. So that is the permission that is being talked about. Under rule 1 of that order, where such permission is granted that the first suit must fail by reason of a defect in the jurisdiction or other cause of a like nature. So அந்த பர்மிஷன் கோர்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா it is even better. நான் போய் எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண வேண்டாம், இங்க பாருங்க எனக்கு கோர்ட்டே பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு, இந்த தேதியில இருந்து எனக்கு லிமிடேஷன் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னா. So that is the purport of section 14. So section 14 is where a suit is prosecuted or an application is prosecuted in a wrong forum, in a wrong court. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் those times will be excluded. Those entire time will be excluded because the law believes that you will not prosecute a proceeding unless you believe that you have a jurisdiction in that particular court. Idhula explanations mattum very interesting. Explanation for the purpose of this section, in excluding the time during which the former proceeding was pending, the day on which that proceeding was instituted and the day on which it ended shall both be counted. நம்ம 12 என்ன பார்த்தோம்? 12
the date on which the cause of action begins is excluded. Correct? Exclusion. ஆனா இங்க என்ன சொல்லுது? Date on which the suit is filed and the date on which the suit is ends is calculated. They are taken as 2 days. Yeah. This is because of 9. நீ தப்பா போட்ட சரி போனா போட்டோன்னு நான் உனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன். ஆனா இந்த 2 நாளையும் நீ குறைக்காத. அந்த 2 நாளையும் நீ வந்து லிமிடேஷன்ல சேர்த்து தான் ஆகணுங்கிறது தான் எனக்கு. So that is why 9 applies. 9 will always apply in one form or the other in any of these exclusions or computations. அதே மாதிரி a plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. Misjoinder of parties or causes of action shall be deemed to be a cause of like nature with defect of jurisdiction. இது ரெண்டும் procedural requirement. நீ தானே அங்க வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ண இந்த கோர்ட்ல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குன்னு இப்போ எப்படி நீ சொல்லுவேன்னு கேட்க முடியாது. I am entitled to say whatever is my defense, I am entitled to have. So நீ அப்பவே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே போட்டிருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So this entire section 14 is where the law believes that you will not prosecute something without a reason. And இதுல இன்னொரு இது என்னன்னா, though there is a principle which governs us which says that ignorance of law is not an excuse, but usually jurisdiction எந்த கோர்ட்ல போடணும்ன்றதை டிசைட் பண்றது யாரு? கவுன்சில் தான். கேஸ் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, கவுன்சில் தான் அதுக்கு வந்து இந்த கோர்ட்ல போடணும், இது சப் கோர்ட்ல போடணும், இது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல போடணும்னு சொல்றாங்க. தப்பு அவரு பேர்ல. சோ இதை எதுக்கு பாவம் போய் நம்ம பார்ட்டியை பனிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் one another reason to include this as a particular exclusion. Okay va? So probably we'll stop with this and continue in the next class. Okay. Bore அடிக்கலல்ல? இல்ல சார். அடிக்குதா? அடிக்கல சார். சூப்பர். இன்னொரு 10 செக்ஷன் இருக்கு 14 to 24. அதை மட்டும் முடிச்சிட்டோம்னா practically over. So இன்னும் கொஞ்சம் இன்னைக்கு 15 to 24 பார்த்துருக்கோம். அதுல 18 மட்டும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இருக்கும், பட் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிடலாம். சரியா?